بلاؤں گا جی محترمہ شاہدہ اختر علی صاحبہ کو کہ وہ اس پر بحث کا آغاز کریں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، کووڈ-19 اس وبا سے پوری دنیا مشکلات کا شکار ہے۔ نہ صرف اس کے اثرات معیشت پہ منفی پڑ رہے ہیں، قیمتی انسانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، بلکہ ایک ذہنی اضطراب ہے جو کہ پوری دنیا کے عالم تمام انسانوں کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم شکر گزار ہیں اسد کیسر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، کہ جنہوں نے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی کووڈ-19 کے حوالے سے اور تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لیا اور ان کی سجیشنز اور پروپوزل کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ تو اس پہ عمل درآمد ہوا، لیکن باقی ابھی تک پائپ لائن میں ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج جو اسپیشلی اس اجلاس کو بلایا گیا ہے فخر امام صاحب کی سربراہی میں اباؤٹ دی ورچوئل سیشن جو ڈیمانڈ کیا گیا تھا، انتہائی قیمتی لمحات ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک ایک لمحہ میں سمجھتی ہوں اس کروشل وقت میں ہمارا جو ہے وہ قیمتی ہے کہ ہم اس پورے ایوان کو یکجا کریں، جو ہمارے پروپوزلز ہیں، چاہے ٹریجری کی طرف سے ہوں چاہے اپوزیشن کی طرف سے ہوں، ان کو آپ کنسیڈر کریں اور ایک جامع مربوط پالیسی عوام کو دیں جو کہ عوام مسترب ہے اور آج دیکھ رہی ہے اس ایوان کی طرف۔ جناب اسپیکر، تمام دنیا میں جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں پارلیمنٹ آن سیشن ہے اور ان کی ایک پالیسی آ رہی ہے عوام کے لیے اور اس کا فائدہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ اگر ہمیں کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوا تو یہ ہمارے لیے بہت بدقسمتی ہوگی کہ ہم اپنے جانوں پہ کیل کے یہاں پہ آئے ہیں لیکن عوام کو ریلیف نہیں دے سکے۔ تو میری درخواست ہوگی کہ جو بھی سجیشنز آئیں اس کو آپ پریکٹیکلی ممکن بھی بنا سکیں۔ جناب اسپیکر، اگر پراپر میجرز اینڈ پراپر ٹائم لیے جاتے بارڈر پہ تو شاید یہ صورتحال یکسر مختلف ہوتی۔ جو ہوا سو ہوا، لیکن آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ غفلت نہ برتی جائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کیسز ہے جب 26 فروری میں ایک تھا اور آج 13 مئی اور یہ کیسز جو ہے 30,000 سے زیادہ ہو گئے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ شاید ہم وہ سیفٹی میجرز نہیں اپنا سکیں۔ عوام سے بھی ہم اپیل کرتے رہے ہیں، اویئرنیس کی بھی کمپین چلتی رہی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے عوام کا یہ بھی گلہ ہے کہ حکومت کی طرف سے وہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ There is no clarity about the لاک ڈاؤن، اور پھر اس پہ عمل درآمد کرانا سختی سے وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ یہاں پہ جناب اسپیکر کچھ ایسی بھی افواہیں ہیں یا حقیقت ہے، اس کا بھی میں سمجھتی ہوں کہ مداوع جو ہے وہ حکومت کرے گی، کہ ڈیتھ ٹول کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آج ہر کیس جو آتا ہے وہ کرونا میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اینول رپورٹ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنی اموات ہوتی ہیں اور آج کے اس وبا کے بعد کتنی اموات ہوئی ہیں، تو شاید وہ تناسب سامنے آ جائے۔ لیکن عوام میں یہ بھی تشویش پائی گئی ہے کہ چاہے جو بھی مرض ہو جس سے موت لاحق ہو وہ کرونا میں شمار کیوں کیا جاتا ہے، کوئی ہڈن ایجنڈا تو اس کے پیچھے نہیں ہے۔ ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، باقی بھی عوام میں جب ہم جاتے ہیں تو ایسی باتیں ہم سنتے ہیں۔ اس کی بھی کیا حقیقت ہے یہ بھی عوام کو سامنے لے کے آنا چاہیے تاکہ یہ جو تذبذب ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ جناب اسپیکر، معیشت کے حوالے سے ظاہر ہے کووڈ کے جو
सिनेरियो होगा पोस्ट एरा में, इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर है। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। अगर इस दौर में जो कि आज ऑयल प्राइसेस जो है वो पूरी दुनिया में कम हो गई हैं, इससे हमें फायदा उठाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें। क्या क्योंकि आपकी जो फसलें हैं वो 3 to 6 मंथ में पूरी आ जाती हैं। उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आप गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो इंतहाई अहम है इस हवाले से कि फूड शॉर्टेज डेफिनेटली होगी पूरी दुनिया में। तो क्यों ना हम इस वक्त इसको फायदा समझते हुए इस ऑयल प्राइसेस से हम फायदा उठा लें। सेकेंडली, यहाँ पे इंडस्ट्रीज के हवाले से जो आज इंडस्ट्रीज बंद है, मेरी प्रपोजल है कि इंडस्ट्रीज को विद स्ट्रिक्ट SOPs आप खोल लें और शिफ्टिंग बढ़ा लें, नंबर ऑफ लेबर को कम करके नंबर ऑफ शिफ्ट्स को बढ़ा दें, ताकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्री से, पर्टिकुलरली सियालकोट के हवाले से जो कि हमारे गेम्स के स्पोर्ट्स के हवाले से हैं, और उसके अलावा आजकल हम रिफाइंड टेक्सटाइल नहीं सपोर्ट कर सकते, उसकी जगह आजकल आप जो है पैरामेड जो आपके फार्मास्यूटिकल आइटम्स हैं उसको अगर हम इंक्रीज कर दें और जो मास्क और डिफरेंट गियर हैं, PPEs हैं, उसकी प्रोडक्शन करें, न सिर्फ अपनी मुल्क की कमी को दूर करें बल्कि एक्सपोर्ट पॉसिबल कर दें, क्योंकि आपने वक्त से फायदा उठाना है। हमारे पास स्किल्ड की कमी नहीं है, हमारे पास यहाँ पे इसके बनाने की कोई कमी नहीं है। इसी तरह जनाब स्पीकर, IT PTA को मैं खराज तहसीन पेश करूंगी कि इस वक्त उन्होंने जिस तरह सहूलत प्रोवाइड की है, तो ये IT का दौर है और आपने जो है इस IT को प्रमोट करना है, अपग्रेड करना है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं घरों में बैठे हुए, ऑनलाइन एजुकेशन इनको अगर आपने देखनी है तो आपने IT को अपग्रेड करना है, इस पे आपको तवज्जो देने की जरूरत है। जनाब स्पीकर, कुछ बातें हमें हॉस्पिटल की तरफ से आती हैं, अस्पतालों से गिले शिकवे आते हैं पैरामेडिक्स के, डॉक्टर्स के। वहां पे अगर आपने आज उनका जो पे स्ट्रक्चर है, जो उनकी जॉब सिक्योरिटी है, अगर इस दौर में आप उनको सिक्योर करें तो ये भी इस हुकूमत का कारनामा होगा, क्योंकि वो फ्रंट लाइन सिपाही है और अपने जानों पे खेल के वो लोगों को बचा रहे हैं। तो उनकी इस तशवीश का भी अजाला हुकूमत ने करना है। मेरी ये भी प्रपोजल है कि उसको भी मद्देनजर रखा जाए। जनाब स्पीकर, यहाँ पे बात हुई है मुख्तलिफ सूबों के हवाले से, तो KPK का अगर मैं जिक्र करूं तो आज सबसे ज्यादा केसेस KPK में अमवात हैं, रिपोर्ट हो रही हैं। इसका भी आपने देखना है कि आखिर इसकी वजह क्या है। आप SOPs पे अमल दरामद के लिए आपको एक जामे अमल दरामद करवाने के लिए हुकूमत की रिट भी कायम करनी होगी, क्योंकि हमारे अवाम जो है उस तरह इसको सीरियस नहीं ले रहे, और जब तक हुकूमत की तरफ से सीरियसनेस नहीं आएगी मैं नहीं समझती कि इसमें कोई कमी आ सकती है। जनाब स्पीकर, एहतिसाब का नारा इस हुकूमत का है और मैं चाहूंगी कि जहां पे या प्रोक्योरमेंट के हवाले से यहाँ पे पेपरा रूल्स को रिलैक्स कर दिया गया है ताकि इस वबा से निपटने के लिए चीजें दरामद भी कर सकें और उस पे प्रोवाइड भी कर सकें। तो मेरा ये मुतालबा होगा कि एक प्रॉपर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो कि इस वबा के हवाले से जो रिलीफ फंड है जो हुकूमत के पास कलेक्ट होता है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रही है।
जनाब स्पीकर, इस 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं मोहतरमा, आप अपनी बात को मुकम्मल करें। मैं खत्म करने वाली हूं इस पे। जनाब स्पीकर, अगर 18वीं तरमीम का इशू हुकूमत ने उठाया इस सेंसिटिव वक्त में, कहीं पे नैब की तरामीम के हवाले से बात हो रही है, तो हमारा जज्बा ईमानी भी हमारी पार्टी JUI मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA आपसे पुरजोर मुतालबा करती है कि जो पिछले दिनों कायदियानियत के हवाले से कैबिनेट में जो सूरत हाल सामने आई है, हुकूमत इसका भी हमें जवाब दे। शुक्रिया।